ابھی میں درخواست کرتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر ڈینیل صاحب کے لیے وہ آئیں اور خدا کی اتنا بات کریں. ہاللویا 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 ہاللویا. آپ سب خوش ہیں؟ یہ سب کے لیے زوردار ہے. اس جگہ میں تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں جھکیں. آئے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے، تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو بڑی خوشی کے ساتھ تیرے قدموں میں ہیں. یسوع کے نام میں آمین. ہاللویا ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور قدوس اور پاک اور پوتر اور قادر مطلق اور عظیم نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب خداوند یسوع کے قدموں میں مچھول ہیں. ہاللویا ہاللویا. آج ہم نے خدا کی بات کو سننا ہے، سیکھنا ہے تاکہ خدا آج ہمیں اور زیادہ بڑھے. آپ تشریف رکھیں. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ہاللویا ہاللویا. سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کے مشغول ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں. سارا آنر، سارا عزت، سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں. آمین ہاللویا. اس کے بعد ہم خدا کے قدموں کے لیے مشغول ہیں دل سے. یہاں پر مقامی خادم ہیں، مقامی کوائر ہیں، آپ کے بھی ہم مشغول ہیں. خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے زبان کے لیے استعمال کرے اور اپنے بزرگ خادم کے لیے جو یہاں پر خدمت کو انجام دے رہے ہیں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہاں پر تمام خادموں کے لیے، خادمہ کے لیے خاص برکت چاہتے ہیں، ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں پر ہم خداوند کے کلام کی خدمت کریں. آمین ہاللویا 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 ہاللویا. سب ماؤں کو، سب بچوں کو، بہنوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، سب کو میں مطلب مبارکباد پیش کرتا ہوں. آمین ہاللویا. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو بھی، جن کی مائیں یہاں سے زمین سے کوچ کر کر آسمان پر خدا کے پاس چلے گی، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ ماں تھی تب ہے. ہاللویا 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 ہاللویا. کیونکہ ماں کا ایک رتبہ اتنا بڑا ہے کہ بیان کیسے کیا جائے. ماں کا پیار ایک ایسا ہے کہ اس کو ہم جب بیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ پورا دن ہی گزر جائے. ہاللویا ہاللویا. تو آج ہمیں ماں کے حوالے سے بات کو غور کرنا ہے کہ ماں ایک ایسی ہے کہ جس کی چھاؤں کے نیچے ہم پلتے ہیں، جس کی چھاؤں کے نیچے ہم رہتے ہیں، جس کی چھاؤں کے نیچے ہم جوان ہو جاتے ہیں اور آخر تک وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. تو خداوند کے ہم دل سے مشغول اور شکر گزار ہیں اس کلیسیا کے لیے، اس ساری کالونی کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. آمین ہاللویا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے کتاب مقدس کے اندر سے ماں تیری شان ہے. ماں تیری شان، کہ ماں کی شان کیسی ہے. ماں کیا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، لیکن کیا ہم ماں کی قدر کرتے ہیں؟ کیا کہ ماں کی قدر پاتے ہیں؟ کیا کہ ماں کے ہم اس حقام کو پورا کرتے جو چاہتے ہیں؟ ماں ایک ایسی ٹیچر ہے جو پیدا ہونے سے بڑھاپے تک ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہاللویا. تو میں تمام آئے ہوئے کلیسیا کے تمام ممبران کے لیے میں یہ تلاش کروں گا کہ جب تک ہم نے خدا کے کلام کی بشارت کرنی آپ نے آخری باتیں نہیں کرنی. آمین ہاللویا. کلام کو غور سے سننا ہے کیونکہ کلام کے سبب سے میں برکت دی، کیونکہ کلام میں کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. کلام ہمیں زندگی دیتا ہے. کلام کے سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. پرانے عہد ناموں میں
हालेलुया। खुदावंद की ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे पहला सैमुएल पहला बाब 9 से 18 आयत तक। खुदावंद की ज़िंदा कलाम में यूं लिखा है, और जब वो सलाह में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहाए दिलेर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार रोने लगी। बस खुदावे मुकद्दस का पढ़ा और सुनाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। कोई कहेगा आमीन। जोर से कोई कहेगा आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर इस माँ के मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो माँ है इसकी औलाद नहीं थी, इसकी औलाद नहीं थी, लेकिन माएँ औलाद के लिए क्या कुछ करती हैं, कितना तड़पती हैं, कितनी दुआएं करती हैं, कितना खुदा के हुजूर खाक साथ बन जाती हैं। ये औलाद को शायद इसका तजर्बा ना हो। औलाद को उस वक्त तजर्बा होता है जब वो उसकी कदर को जान जाते हैं, जब उसको समझ जाते हैं। आमीन। जब ये खा पी चुके, खाने पीने के सबब से बाकी लोग तो खुश खाने पीने के सबब से, लेकिन खाना खाने पीने के बाद भी एक रंजीदा है, परेशान है, उसके दिल के अंदर चैन नहीं है, परेशानी है, क्योंकि उसकी औलाद मेरे नाम है। आमीन। क्या करना आपने? मेरे साथ रहें, क्योंकि मेरे मोहतरम उस्ताद जब डॉक्टर शबीर नासिर साहब पैगाम सुनाते हैं, आपने सुना होगा, तो वो कहते हैं कि कलीसिया ना नहीं रहे। आमीन। नींद नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इसके अंदर एक माँ के अंदर एक तड़प है, इसको वो तड़प सता रही है, क्योंकि इसकी औलाद नहीं, इसके पास औलाद नहीं, इसके पास का पेट का फल नहीं, इसलिए ये इसको बार-बार ये बात तड़पाती और परेशान करती है, क्योंकि मेरे पास औलाद नहीं है। क्योंकि ये इस बात पर गौर करती है, जब काफी चुके तो ये काम पर आई है हैकल के पास, हैकल के और हैकल के दरवाजे पर कौन बैठा है? आहिस्ता-आहिस्ता इस बात को हम पढ़ते जाएंगे। सो वो खुदावंद से दुआ करने और खुदावंद से क्या करने लगी? खुदा से क्या करने लगी? दुआ करने लगी। जब वो खुदा के हुजूर आई तो उसने आग कुछ नहीं की, बल्कि वो उसके दिल के अंदर एक बात थी, उसके अंदर एक तड़प थी, वो तड़प उसको सताती है, और वो तड़प सताते सताते क्या करती है? वो हैकल के अंदर उसे ले जाती है। जब वो हैकल के अंदर जाती है और हैकल के अंदर जाकर वो कुछ नहीं और कोई किसी तरह की बात नहीं, बल्कि खुदा के सामने सार 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 रोती और आंसू बहाती है, कहती है कि खुदा, अरे खुदा मुझे क्या कर दे, मुझे क्या कर? अल्लाह जैसे कैसे माँ की शान बढ़ी है, माँ की शान बढ़ी है, बयान किने करा, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए इतना तड़पती है, इतना उनके लिए अपने अंदर दर्द रखती है कि वो उसके लिए औलाद के लिए रोती है। वो क्या करती है? रोती है। और ये जाकर क्या करने लगी? खुदा के सो जार क्या करने लगी? रोने लगी। रोने क्यों लगी? क्यों इसको रोना क्यों आ रहा है? क्यों इसके आंसू बह रहे हैं? क्यों इसकी आंखों से पानी बहता जा रहा है? क्योंकि ये खुदा के सूर ये रोती जा रही है, क्योंकि इसलिए कि इसके पास औलाद, इसके पास औलाद नहीं, इसके पास औलाद नहीं है, तो इसलिए ये रो रही है। क्योंकि खुदा मुझे क्या करे? खुदा मुझे क्या करे? औलाद है। और जब खुदा के सामने ये रोती है और इसकी आवाज भी नहीं निकलती। जी जरा सिस्टर जी आप मेरे साथ रहिएगा।
और उसने मन्नत मानी और उसने क्या की? मन्नत मानी। मन्नत क्या वो मानती है? खुदा के साथ साथ होते हुए वो ये दुआ खुदा के सामने करती है और अपने दिल के अंदर खुदा के हजूर क्या मानती है? मन्नत मानती है। मन्नत क्या मानती है? खुदा तू मुझे बेटा कि खुदा तू मुझे क्या कर? बेटा दे, मैं बेटा ला कर, और वो मैं उसे क्या करूंगी? मेरे काम में छोड़। तेरे हजूर पेश कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये रोने लगी और अपने दिल के अंदर ये मन्नत मांगी, चीज रखी है। और कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर क्या करे? ये यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर है, मुश्किल के अंदर है कि तो इसके पास आवाज मैं नहीं सुनाई दे रहा या तुझे आवाज नहीं दे रही। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये क्या क्यों इस मुसीबत के अंदर है? क्योंकि इसके पास औलाद नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? औलाद नहीं है। इसलिए क्योंकि ये अपने खुदा के हजूर मेहनत करती है और कहती है कि तू अपनी लौंडी पर क्या करे? नजर करे। जी, और मुझे याद फरमाए मुझे याद फरमाए। जी पढ़ेगा। और अपनी लौंडी को फरामोश ना अपनी लौंडी को फरामोश ना कर। और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्श अपने लौंडी को फर्जंदे नारीना क्या कर? बख्श यानी कि अपने लौंडी को क्या कर दे? एक खूबसूरत बेटा अता कर। तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद मैं उससे जिंदगी भर के लिए खुदावंद के हजूर नजर करूं। खुदा के हजूर क्या कर दूंगी? नजर कर दूंगी। ये किसकी आवाज है? मेरी बात माँ की आवाज है। किसकी? ये माँ है। हन्ना जो है ये अपने लिए तो फर्जंद मांग रही है। क्या मांग रही है? फर्जंद मांग रही है कि मुझे ये फर्जंद अता कर। और जब ये फर्जंद मांगती है तो मैं कहती है कि मैं इसको जिंदगी भर के लिए तेरे हजूर क्या कर दूंगी? नजर कर दूंगी, यानी कि तेरी खिदमत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ पर गौर करते हैं, इस बात पर गौर करते हैं कि जिसकी औलाद नहीं है वो तड़पते हैं। तो हमें माँ की क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए, क्योंकि माँ है तो है, माँ है तो हम है। माँ ने हमें जन्म दिया, उसने हमें दूध पिलाया और हमें हमारी परवरिश की, हमें जवान किया। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी, मैंने पहले से बताया कि घर के अंदर सबसे बड़ी टीच करने वाली माँ होती है। हालेलुया। जब वो अपने बच्चों को अच्छी टीच करती है, अच्छा मैसेज देती है, तो उसके बच्चे उसी तरह रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। हालेलुया। ये औरत दुआ करती है। ये क्या करती है? दुआ करती है। जी, इससे जल्दी से और उसे और उस तरह उसके सर पे कभी ना फिरेगा। जी। और जब वो खुदावंद की हुजूर दुआ कर रही थी, जब वो खुदा के हजूर दुआ कर रही थी, तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना दिल ही दिल में कह रही थी, हन्ना दिल ही दिल में कह रही थी। वक्त उसके होंठ हिलते थे, उस वक्त उसके होंठ क्या करते थे? हिलते थे। पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। उसकी आवाज दूसरे तक सुनाई नहीं देती थी, लेकिन उसके होंठ हिलते हुए नजर आते हैं। उसके होंठ क्या करते हुए नजर आते हैं? हिलते हुए होंठ उसके नजर आते हैं, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि वो इतनी कमजोर हो गई है। और दुआ करते करते वो खुदा के हजूर चिल्ला रही है और उसके होंठों से आवाज नहीं निकलती, बल्कि उसके होंठ हिलते हुए नजर आते हैं कि ये कुछ कहती है। बस एली को गुमान हुआ कि और वो एली नशा को में गुमान हुआ कि वो नशा में है। वो क्या है? नशा में। ये माओ को ये ताने भी सुनने पड़ जाते हैं। जिस तरह मैं आपको एक शाम के मतलब बताऊंगा कि उसने कितने इस दुनिया के अंदर ताने बर्दाश्त किया माँ होते हुए। हालेलुया। क्या कि ये एली को गुमान हुआ कि वो क्या है? नशा में। ये नशा करके आ गई है।
जी। सो एली ने उससे कहा एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? क्यों? क्योंकि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो समझता था कि ये नशा करके आ गई है और ये गिड़गिड़ा रही है, इसके आंसू निकल रहे हैं, ये इसकी आवाज नहीं निकल रही। ये हो सकता है कि कितनी उसने इस बात को फॉलो नहीं करके ये परेशान, बल्कि उसने ये सोचा कि ये नशे की हालत है। हालेलुया। ये माँ है, लेकिन इसको गुस्सा नहीं आया। इसने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पर नशेबाज कहा गया है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन उसने बड़ी तसल्ली के साथ बात की है। जी। अपना नशा उतार। अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैं तो क्या हूँ? जिनके पास औलाद नहीं है वो गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं। दुनिया, सोना चांदी, हीरे जवाहर के पास सब कुछ हो, लेकिन औलाद ना हो तो वो परेशान। हालेलुया। ऐसा ही है, क्योंकि उनके पास सब कुछ हो तो औलाद ना हो तो कुछ भी फायदा नहीं, वो परेशान है। वो कहती है क्या मेरे मालिक? ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो एक गमगीन औरत हूँ। कैसे गमगीन? यानी कि गम से भरी हुई हूँ। मेरे अंदर मेरी जिंदगी के अंदर एक काम लगा हुआ है कि मेरे पास औलाद नहीं। ये माँ अपना करैक्टर अदा करती है, माँ अपने करैक्टर को, अच्छे करैक्टर को अदा करती है। ठीक जरा पढ़िएगा। मैंने ना कोई नशा पिया, ना मैंने कोई नशा किया है, पर खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला है। मैंने ना तो कोई मैं पी है, ना कोई नशा पिया है, बल्कि मैंने अपने आप को खुदावन के हुजूर अड़ेल दिया है। क्या है खुदावन? ऐ मेरे मालिक, अपनी रोटियों पर नजर कर और इसे प्रसाद पाकर ये प्रसाद तेरी खिदमत करने वाला हो, ताकि मेरे काम को खत्म कर दे, ताकि तू ही है जो अल्लाह जैसी बरकत अता करता है और कोई नहीं। हालेलुया। ये उसके सामने मैंने उस अपना दिल उसके सामने क्या कर दिया है? दे दिया है। मैंने कोई नशा वगैरह नहीं किया, मैं के अंदर नहीं हूँ, नशे के अंदर नहीं हूँ, बल्कि मैंने क्या किया है? अपना दिल उसके सामने छिपा किया, उसके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। क्या है मेरे मालिक? ऐ मेरे खुदा मुझ पर रहम कर और मुझे अल्लाह जैसी नेमत कर। हालेलुया। तो खुदा उससे क्या करता है? जी। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस, मैं अपने दुखों और हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। अब तक क्या करती रही? बोलती रही कि मैंने अपना जो है हालो बयान अपने मालिक के साथ शेयर किया है कि तू मुझ पर क्या करे? नजर करे और मुझे अल्लाह जैसी नेमत अता करे। एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट सा बताऊंगा, क्योंकि ये चीज माएँ जो होती हैं, एक हमारे सर पर साया होता है। हमारी माएँ क्या होती हैं? सर पर साया होता है। मैं उस बात को बयान करने से पहले मैं आपको शॉर्ट सी अपनी गवाही मुझे याद आ रही है, मुझे अपनी माँ की बात भी याद आ रही है। आमीन। हालेलुया। जो मैं आपके दरमियान कलाम खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरी माँ का हाथ है। हालेलुया। मैं एक टाइम में इतना मुश्किलात यानी कि बीमारी की जग में चला गया, बीमारी की हालत के अंदर चला गया, मुश्किलात का शिकार बन गया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा क्या मेरे बेटे, तो जिस काम को कर रहा है इसमें मुश्किलात आती है, इसमें आप पर परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने अपने खुदा को नहीं छोड़ना, बल्कि आपने उसकी खिदमत को पूरा करना है। आपने बेटी नहीं बना। हालांकि मैं इतनी मुश्किल के अंदर था कि मेरी माँ के आंखों से आंसू निकल रहे थे।
اس کے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے تو جس کام کو انجام دے رہا ہے اس میں مشکلات آتی ہیں، آپ کو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ نے بے دل نہیں ہونا۔ وہ مجھے اتنی اسے میری اس کنڈیشن کے اندر میری مدد کی اور میری رہنمائی کی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دبایا، تاکہ اس نے کہا کہ اپنے بیٹے نہیں ہو رہا، کیونکہ ماں ایک ایسی چیز ہے، بچپن میں تو اس سے سنبھالنا ہوتا ہے، بچپن میں وہ جب کھیلی جگہ پر ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہے، ہمیں کیا کر لیتی ہے، ہمیں خشک جگہ پر لٹا دیتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ ہمارا کیا کرتی ہے، خیال کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، ہم گیلے ہو جاتے تو ہمیں خشک جگہ پر لٹا دیتی، لیکن آپ کس جگہ پر چلی جاتی ہے، گیلی جگہ پر چلی جاتی ہے، جو بستر گیلا ہو جاتا ہے اس جگہ پر ماں لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو خشک جگہ پر لٹاتی، اس لیے کہتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کو کسی طرح کی تکلیف نہ، یہ بڑی سکون کی نیوز ہے، آمین، ہاللیلویا۔ یہ بچپن میں تو اس نے کیا، لیکن میرے بڑے ہونے کا بھی اس نے میرے ساتھ یہی سکھایا، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ماں ایک بڑا رتبہ ہے، ماں ہمیں سنبھالتی ہے، ماں ہمیں کیا کرتی ہے، سنبھالتی ہے۔ اس ماں نے اپنے بچے کی پرورش اچھی کی۔ سیمول کا مطلب یہ ہے کہ مانگا، آمین، ہاللیلویا۔ سیمول مانگا گیا تھا، یہ ہنا جو ہے یہ سیمول نبی کی ماں ہے، جس نے مانگ کر سیمول دیا تھا کہ مجھے ایک فرزند دیا جائے، مجھے کیا دیا جائے، ایک فرزند دیا جائے، تاکہ وہ ساری عمر تیری کیا کرے، خدمت کرے۔ تو اس نے کیا کیا، جب اس کا فرزند پیدا ہوا اور فرزند پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کی اور اس کو کہاں پر چھوڑ دیا، کہاں پر چھوڑ دیا، کہاں پر چھوڑ دیا، کہاں، خدا کے گھر کے اندر اسی ایلی کہن کے پاس لے آئی کہ یہی وہ ہے جو میں غم کی حالت کے اندر تھی اور میں نے خدا کے سامنے 7 سال رو کر جو پرساد مانگا تھا وہ یہ ہے جو ہمیشہ خدا کی خدمت کرے گا، ہاللیلویا۔ بھائی زوردار تالی یہ سن لیے بھائی، کیونکہ یہ وہ فرزند ہے جو میں نے خدا سے مانگا تھا اور میں نے خدا کی حضوری میں کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ ماں نے اس کی اچھی پرورش کی، اسے سکھایا، سمجھایا کہ تم نے خدا کی کیا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کی اچھی پرورش کی گئی، تو خدا جب سیمول چھوٹا ہی تھا تو خدا اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا کرنا شروع ہو گیا، باتیں، خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، خدا اس پر ساری باتیں ظاہر کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا محسوس تھا، ہاللیلویا۔ مائیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرتی ہیں تو بچے کامل بن جاتے ہیں، بچے اس جگہ پر آ جاتے ہیں، اس جگہ پر سٹینڈ لیتے ہیں جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، بلکہ خدا ان کو بڑا رتبہ عطا کرتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں کو خدا سرفراز کرتا ہے ماؤں کے سبب سے، کہ مائیں ان کی اچھی کیا کرتی ہیں، ٹیچ اس کو اچھی ان کی پرورش کرتی، ان کو سکھاتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں، تاکہ بچے کیا کریں، اچھی برکت کو حاصل کر سکیں، ہاللیلویا۔ ماں، دنیا میں نے مائیں تو دیکھی ہیں، لیکن ایک ماں کی شان بیان کرا، ماں کے بیٹیاں نے ایک ماں کی شان بیان کرا، ماں ویکھی جدی شان چک دولا کے اور شان دیے اودے بغیر کوئی چک دے نہیں ہے۔ ماں مریم بغری ماں کوئی نہ، ماں تے دیکھیاں ماں مریم بغری ماں کوئی نہ، اودا رتبہ بڑا، اودی شان بڑی، اودی شان ایسی ہے جنہیں یسوع مسیح جیسے شخص کو، یسوع مسیح جیسی ہستی کو جنم
دیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کی شان بڑی ہے جس کے سبب سے ہم نے سب نے نجات حاصل کی ہے. ہاللیلویا. ماں نے بیٹیاں ہیں لیکن ماں مریم بکری ماں نہیں. ماں ہے پیار ہے, ماں ہے زندگی ہے, ماں ہے سرفراز ہے, ماں ہے کہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ بن سکتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ماں مریم جو تھی مقدسہ مریم جسے ہم کتاب مقدس کے اندر مطالعہ کرتے ہیں, تو مقدسہ مریم نے بھی ماں کا رتبہ رکھوانے کے سبب سے بہت سارے تانے برداشت کیے. کیا کیے؟ تانے باتیں برداشت کی, لیکن وہ ماں تھی, اس نے سب کچھ برداشت کیا جس طرح حنا نے برداشت کیا. حنا نے بہت کچھ برداشت کیا. حنا نے کیا کیا؟ بہت کچھ برداشت کیا. وہ کافی عرصے تک اس کی اولاد نہیں ہوئی. اسے لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے تھے, وہ طرح طرح کی سوچ کے اندر تھی. اسی طرح مقدسہ مریم کو بھی لوگ طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے سوال, طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, لیکن وہ ماں ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ کیا کیا؟ برداشت کیا. تو حالات کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے کہ ماں آپ کے لیے بہت کچھ برداشت کرتی ہے. ماں آپ کے لیے کیا کرتی ہے؟ بہت کچھ برداشت کرتی ہے. آپ بھوکی رہتی ہے, بچوں کو کھانا کھلاتی ہے. آپ پیاسی ہوتی ہے لیکن بچوں کو پانی پلا کر سلام کرتی ہے, ان کی پیاس کو ختم کرتی ہے, کیونکہ ماں ایک اپنے اندر درد رکھتی ہے. ماں کی شان بڑی ہے. ماں ایک ایسی ہے جو اپنے بچوں کے درد کو سمجھتی ہے. ہاللیلویا. خدا تو سبھی کے درد سب کو سمجھتا ہے, سبھی کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, لیکن ماں اپنی اولاد کے دلوں کی باتوں کو جانتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ماں کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سر کا سایہ ہوتا ہے, ہماری پرورش کرنے والی ہوتی ہیں. مائیں جو ہوتی ہیں ہمیں چلنا سکھاتی ہیں. ہمیں کیا کرنا سکھاتی ہیں؟ چلنا سکھاتی ہیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سکھاتی ہیں. مائیں ہمیں اپنے خدا کی پہچان کرواتی ہے. مائیں ہمیں وہ ساری باتوں کی ٹیچ کرتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. نیند نہیں آ رہی جسے ماں کی شان میں بیان کر رہا ہوں. ماں کی شان بہت بڑی ہے, لیکن اس پر غور کریں گے کہ ہم ماں کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نہیں کرتے تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے آپ کو جنم دیا. اس نے اپنے بدن کے اندر, اپنی باڈی کے اندر آپ کو 9 منتھ تک اپنے اندر رکھتی ہے. اس کے بعد جب آپ کو جنم دیتی ہے, اس کے بعد آپ کو کیا کرتی ہے؟ آپ کی پرورش کرتی ہے, آپ کو اپنا دودھ پلاتی ہے, آپ کو جس طرح بڑھتے جاتے ہیں آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میں کیا ہوں, بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میری اولاد ہی سب کچھ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ ماں اپنی پرواہ نہیں کرتی بلکہ اپنے بچوں کی. اور یہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو یہ رو رو کر دلیلیں دے دے کر ساتھ کے سامنے رو کر اللہ جیسی محبت حاصل کرتی ہے. تو خدا ایسے اولاد دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس بات پر کیا کرنا ہے, غور کرنا ہے کہ ماں کیا ہے اور ہم کیا ہیں. ہم اس اسٹیج پر جس جگہ پر بھی ہیں تو ماں کی دعاؤں کے سبب سے ہیں. آمین ہاللیلویا. کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے. جنت کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں اچھی پرورش کرتی ہے تو جنت فردوس کی طرف کا راستہ ہمیں سکھاتی ہے. جب کلام کی ایک ایک بات ہمیں سکھاتی ہے, ایک ایک لفظ ہمارے ذہن میں نقش کر دیتی ہے, تو وہ خدا کی پہچان ہمیں بڑھا دیتی ہے. اس لیے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ماں کے سبب سے, ان کے سبب سے. تمام کو میں
सरोज पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिनको खुदा ने माँ बनाया है, जिनको बच्चे बनाया है, माँ अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस होती है। इस चीज़ पर हमें गौर करना है, ख्याल करना है कि क्या कि हम माँ की मर्जी को पूरा करते हैं या कि नहीं करते। हमें माँ की मर्जी को पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ की शान बढ़ती, माँ की शान बढ़ती। माँ एक ऐसी है जो हमें ज़िंदगी का रास्ता सिखाती है। मुझे भी मेरी माँ ने सिखाया और यहाँ तक बचाया है कि आपके दरमियान खुदा की कलाम की खिदमत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर हमें गौर करना है, आज तक हमने अपने माँ बाप से, माँ से कोई ऐसी बदसलूकी की है तो हमें आज अपने गुनाह का इकरार करने की ज़रूरत है। आज तक अपनी माँ के साथ हम मल्ला बोले हैं या उनकी नाफरमानी की है तो हमें इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि जब हम उस खुदा के सामने अपने इकरार करेंगे तो खुदा हमें और ज़्यादा सरफराजी देगा, क्योंकि माँ की दुआ के सबब से इंसान सरफराजी की तरफ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आज इस बात पर हमें गौर करना है, ख्याल करना है कि ये माँ एक बड़ा करैक्टर अदा कर रही है। हन्ना जो है, हन्ना ने एक बहुत बड़ा करैक्टर अदा किया है। हन्ना ने एक बहुत बड़ा इसके अंदर विजन है जो उसने अदा किया है कि माँ जब औलाद ना हो तो माँ के अंदर कितना औलाद के लिए दर्द होता है। तो दर्द उसके अंदर होता है जो माँ होती है। अभी ज़मीन पर जो हमारे दर्द को समझने वाली है वो माँ है। वो कौन है? कौन है? कौन है? माँ। माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। हमें जिसने जन्म दिया दूल्हा बना दिया। हमें हालेलुया, हालेलुया। और इस चीज़ पर हमें आज गौर करना है, ख्याल करना है। आखिरी बात मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर जब हम गौर करते हैं, ख्याल करते हैं कि हम माँ की कदर करते हैं और माँ बाप की कदर करते हैं। कलाम के अंदर लिखा है अपने माँ बाप की क्या करना? क्या करना? इज्जत करना। तो ज़मीन पर तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी। जब हम माँ बाप की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तो हमारी ज़मीन पर भी उम्र क्या होती है? दराज होती है, यानी कि पूरी होती है। हमने ज़मीन पर उम्र पूरी करके गुजार कर जाना है तो माँ बाप की इज्जत और कदर करना शुरू कर दें। मैंने देखा, सुना कि लोग, बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। मेरे पास कई मैसेज भी आए कि माँ बाप की लोग कदर नहीं कर रहे, उनको घरों से निकाल देते हैं। उनको क्या कर देते हैं? घरों से निकाल देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप ऐसा कदम ना उठाइएगा। आप माँ बाप की कदर को जान जाइएगा। सरफराजी आपके सामने है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात पर गौर करें, ख्याल करें, क्या माँ की कदर करते हैं या कि नहीं करते। खुदा अपने कलाम से इसी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए भाई गुलजार और मिसेस गुलजार को दावत देते